Good day, students. Today we are going to read the third poem of our syllabus, and the name of the poem is called Daybreak. It was written by Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow. This is not William Wordsworth. Here the name is Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow was an American poet. He was not a poet from United States of Great Britain, UK, United Kingdom rather, but he was a poet of United States of America. He was a great poet, a translator, a teacher, and most widely known and best loved poet of his own time. So he, in poetic world, he made certain experiments. He was the first man to write a lot about hexameter and free verse. He was also a great artist to deal with blank verse, heroic couplet, ballad, sonnet with great skill. হয়তো ভাববে এগুলো সব কি বলছি, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হচ্ছে অমৃতাক্ষর ছন্দ, আমরা যেটাকে বলি ফ্রি ভার্স, অর্থাৎ ভার্সের মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না, হিরোইক কাপলেট অর্থাৎ যেগুলো কাপেল লাইনে লেখা হয়, দুটো করে লাইনে ছন্দ করে লেখা হয়, এবং সবথেকে বড় কথা ফ্রি ভার্স. His poetry known for its melody. His poetry is very melodious, very simple language, and it can touch your heart quite easily. Longfellow once remarked, "What a writer works of his reader is not so much to like as to listen." So writer is recognized not by how much volume he writes. কত লিখলাম সেটা নিয়ে একটা বড় রাইটার ডিপেন্ড করে না. বড় রাইটার ডিপেন্ড করে কতটা পাঠকের মনকে ছুলো, কতটা পাঠক সেটাকে শুনলো. That is the criteria of a big poet. So he believed in this particular little bit of anecdote. He was inspired by the mythology of the Norway, Norse mythology. Mythology মানে কি, পৌরাণিক সব কাহিনী, and he translated them into English. As well as he was very much interested in the legendary writings of Finland. So these are the very historical mythology, the feats of the great heroes, and he translated them in English. এগুলো তিনি ইংরেজিতে সব ট্রান্সলেট করেন. So these translations were very popular. He also wrote the original great poems written by him. Through translations, he introduced tradition of the European poetry to his fellow poets and his readers. So by writing a lot of translations, he made the other people recognized, made the other people aware of the great poetry of the Europe. তাই না, ইংরেজিতে যদি না লিখতেন এগুলো, তাহলে ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ওগুলো মানুষের কাছে ধরা দিত না. তাই তিনি সেগুলোকে কী করেন, ইংরেজিতে লিখে প্রত্যেকের কাছে অ্যাভেলেবেল করে দেন. হি ব্রট to his poetry both the personal and the universal. তার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত এবং একটা শাশ্বত চিরন্তন ভাবনা নিয়ে আসেন, অ্যান্ড sought to impart cultural and moral values, এবং তার মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মূল্যবোধকে তিনি সুন্দরভাবে মিশিয়ে দেন. Daybreak is written in 9 rhymed couplets. 9টা দেখো, 1 2 3 4 করে গুণের 9টা জোড়া লাইন, এগুলোকে আমরা বলি কি, কাপলেট. একটার সঙ্গে একটা দেখো মিল আছে, তাই না, সি মি, অন, গন, অ্যাওয়ে, ডে, এগুলোকে রিদম বলা হয়. আমরা আগের দিন পড়েছিলাম, রাইম বলা হয়, রাইম. এই রাইমিং কাপলেটে তিনি লেখেন, 9টা কাপলেট এখানে আছে. আচ্ছা, এই কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা করার আগে আমরা জাস্ট আলোচনা করি হোয়াট দ্য টাইটেল স্পিক্স অ্যাবাউট. তুমি ওয়ার্ড ডে ব্রেক কথাটাকে তুমি ভাঙো. ডে দিন, ব্রেক মানে এখানে হচ্ছে ওপেনিং, বিগিনিং. দ্য ডে ব্রেক মিনস দ্য বিগিনিং অফ আ ডে, একটা দিনের শুরু. সো উই মে কল ইট মর্নিং, উই মে কল ইট দ্য স্টার্ট অফ এ নিউ ডে, উই মে কল ইট দ্য ওপেনিং অফ এ নিউ ডে. তাই না, আমরা এটাকে দিনের শুরু বলতে পারি.
তো তুমি যদি পৃথিবীর দিকে তাকাও, তাই না, এভরি মর্নিং দ্য সান কামস আপ অ্যান্ড লিটারেলি উই কল ইট আ ডে, not geographically, because geographically as per the timetable, তাই না, just at midnight past the day begins, but literally সাহিত্যের দিক থেকে আমরা কি বলি, the day begins in the morning when the sun comes up, when the darkness of the night dissipates. We just call it the beginning of a day. This is daybreak. So daybreak means all the darkness dissipates, the darkness gets removed, and the light of the sun dawns upon the earth. Everything becomes visible to us. But American poets are great workers. They believe in work. তারা কাজে খুব বিশ্বাস। তাহলে ডে যদি তাদের কাছে একটা কাজের শুরু হয়, দিনের শুরু হয়, তাহলে তারা বোঝাতে চাইছে কি ইটস আ বিগিনিং অফ আ নিউ ডে উইথ দ্য নিউ সেটস অফ ওয়ার্কস। তোমার কাছে একটা নতুন দিনের শুরু, একটা নতুন কাজের দলিল নিয়ে। ইউল হ্যাভ টু ডু সার্টেন থিংস অ্যাজ দ্য ডে বিগিনস। দিন শুরু হলে তোমাকে তোমার কাজ শুরু করতে হবে। এই পৃথিবী এমনই, স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে এই পৃথিবীতে স্থাবর অস্থাবর, জীব নির্জীব কেউই কোনো কাজ না করে থাকতে পারবে না। ইভেন অ্যান ইলেকট্রন, a proton, a neutron, though they are invisible to us, they are also bound by the principles of work. তো আমরা পৃথিবীতে কাজ বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারবো না। So beginning of a new day, it means the beginning of the work of a new day, একটা নতুন দিনের কাজের শুরু। এই কাজের বার্তাটা আমাদের সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন কবি। কার মধ্য দিয়ে? এই কবিতায় একজন বার্তা বাহক ইউজ করা হয়েছে, মেসেঞ্জার। That messenger is delivering each and every object of nature, each and every member of nature, that the day has started, so wake up and start your work. Wake up, জেগে ওঠো and start your work. এটা তো একটা অর্থ, কিন্তু আর একটা অর্থ ভেবে দেখো, সেটা কবিতার মধ্যে খুঁজে পাবে। The morning or the beginning of a new day means the beginning of a new life, একটা নতুন জীবনের শুরু। And that life certainly entrust you to do certain things. এই জীবন তোমাকে দায়িত্ব দেয় কিছু কাজের। And throughout the life you'll have to do your work. সারা জীবন তোমাকে সেই কাজগুলো করতে হবে। And after the day's work is over, again we are going back to sleep. That means the phase of life here on this earth will certainly come to an end, and you'll have to accept the eternal sleep. তোমাকে অনন্ত ঘুমকে গ্রহণ করতে হবে। এই মেসেজটাও কিন্তু এই কবিতার মধ্যে আছে। তাহলে এবার কবিতাটায় আসি। আমি বললাম কবিতাটা এই যে কাজ, ইউ হ্যাভ ইউর ওয়ার্ক টু ডু, এই বার্তাটা তোমাকে দেওয়ার জন্য একটা মেসেঞ্জার ইউজ করা হয়েছে, একটা বার্তা বাহক ইউজ করেছে। হু ইজ দ্য মেসেঞ্জার? ইন দিস পোয়েম দ্য মেসেঞ্জার ইজ দ্য উইন্ড, বাতাস। The wind is being given the role of a messenger, and this messenger is just blowing from one place to the another and delivering the message of the day, as well as reminding that very person or very object or very thing the work he or she or it will have to do. অর্থাৎ প্রত্যেককে যেখানে যাচ্ছে সেখানকার মানুষকে হোক বা প্রকৃতির উপাদানকে হোক
বা সেখানকার জীবনকে হোক বলে দিচ্ছে যে তার আজকে কি কাজ আছে, তাকে তার কাজ করতে হবে। কবিতা লেখার একটা আগের দিন আমরা ছোট্ট জিনিস বলেছিলাম, পার্সনিফিকেশন। একজন জিজ্ঞেসও করেছিল পার্সনিফিকেশন কী স্যার? পার্সনিফিকেশন মানে হচ্ছে প্রকৃতির যাদেরকে জীবিত আমরা দেখি কিন্তু জীবিত বলে মনে করি না, তাদেরকে মানুষ হিসাবে ভাবা, টু আইডেন্টিফাই ইচ অ্যান্ড এভরি লিভিং অবজেক্ট অফ নেচার অ্যাজ লিভিং হিউম্যান বিইং। প্রত্যেককে জীবন্ত মানুষ হিসাবে দেখা। এই আঙ্গিকে আমরা বাতাসটাকেও একটা মানুষ হিসাবে দেখব, এবং সে যেন একজন প্রোক্লেমার বা ডিক্লেয়ারার বা অ্যানাউন্সার হিসেবে কাজ করছে, তাই না? দেখেছো তো আগেকার দিনে হীরক রাজার দেশে দেখবে ঢোল বাজিয়ে মেসেজ দেওয়া হতো, তাকে ঢিলি পেটানো বলা হতো, সেই মেসেজটা সে দিচ্ছে। Look how the poem begins. A wind came up out of the sea. Look at the first line, a wind. So this wind first gets up, came up means got up. তাহলে একটা প্রথম বাতাস উঠলো, got up মানে ঘুম থেকে উঠলো। So the first person to wake up from bed is the wind. As he is the messenger or as he is the announcer, so he'll have to get up first. তাকে যে প্রথমে জেগে উঠতে হবে, তাই না? তার কাজ হচ্ছে প্রথমে জেগে ওঠা। সো হি গট আপ অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড আউট অফ দ্য সি, এবং সমুদ্র থেকে সে জেগে বাইরে এলো। তাহলে তার শয্যা কোথায়? দ্য বেড অফ দ্য উইন্ড ইজ দ্য বেড অফ দ্য সি। যারা ভূগোল পড়ে তারা জানে বাতাসের উৎপত্তিস্থল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রতল। তা সমুদ্রতলে বাতাস সুপ্ত থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, তাই না? আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাইমেটের সমুদ্রের বিশাল ভূমিকা আছে, এবং সমুদ্র থেকেই উইন্ড ফরমেশন, স্টর্ম ফরমেশন, সাইক্লোন ফরমেশন এগুলো হয়। তাই হোয়ার ওয়াজ দ্য উইন্ড স্লিপিং? দ্য উইন্ড ওয়াজ স্লিপিং অন দ্য বেড অফ দ্য সি। তাহলে সমুদ্র বক্ষে ছিল বাতাসের ঘুমানোর জায়গা। আ উইন্ড কেম আপ আউট অফ দ্য সি অ্যান্ড সেইড, এবং বলল, ও মিস্ট মেক রুম ফর মি। কি বললো? ও মিস্ট, হে কুয়াশা। তাহলে সমুদ্রের বুকে সকালবেলা তোমরা কি দেখতে পাবে? হেজি ফগ ইজ লুমিং ওভার। লুমিং ওভার মানে ভেসে রয়েছে, ফ্লোটিং ওভার। একটা সাদা কুয়াশা সমুদ্রের উপরে কি রয়েছে? ভেসে আছে। সায়েন্টিফিক্যালি দে আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেপার, they are the vapor, and that vapor just covers the surface of the sea in the morning. When the sun becomes very bright, then they go up in the air. তো সেই ভেপারটা সমুদ্রের উপরে রয়েছে, তাই বাতাস তাকে বলছে ও মিস্ট। তাহলে মিস্ট ইজ অলসো পার্সনিফাইড। বাতাস কথা বলছে মানে বাতাস, উইন্ড, সেও পার্সনিফাইড। কি বলছে? কুয়াশাকে মেক রুম ফর মি, আমার পথ ছাড়ো। মেক রুম ফর মি মিন্স লিভ মাই পাথ। এখানে রুম মানে গিভ স্পেস টু মি, আমাকে যেতে দাও, লেট মি গো। তাহলে বাতাসের পথটাকে কুয়াশা রুদ্ধ করে আছে, তাই বাতাস কুয়াশাকে বলছে যে মেক রুম ফর মি, আমায় যেতে দাও, লিভ পাথ ফর মি। তাহলে বাতাসকে পথ ছেড়ে দিল কুয়াশা। দ্য উইন্ড ইজ কন্টিনিউইং দ্য জার্নি ফরওয়ার্ড। সে তার অগ্র বা সামনে যাতায়াত শুরু করেছে। ইট হেল্ড দ্য শিপস, এ জাহাজকে ডাকলো। হেল্ড মানে কি? ডাকা, কল বাই নেম। HAIL, হেল মানে ডাকা, কল বাই নেম। হেল দ্য শিপস, জাহাজকে ডাকলো। অ্যান্ড ক্রাইড, এবং চিৎকার করলো। কি চিৎকার করলো? সেল অন, সেল অন। এই সেল অন, সেল মানে হচ্ছে পাল, অন মানে তোলো, পাল তোলো।
এর মানে হচ্ছে স্টার্ট ইয়োর জার্নি। কি বললাম? স্টার্ট ইয়োর জার্নি, যাত্রা শুরু করো। তাহলে প্রথম লক্ষ্য করো, যখন বাতাসটা সমুদ্র থেকে বইবে তীরে আসবে, সমুদ্রের তীরে আসবে। সো হুম দ্য উইন্ড উইল মিট ফার্স্ট, বাতাস কার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করবে? সার্টেনলি শিপসদের সাথে। সেই শিপগুলো যারা নোঙর করা আছে, দে আর অ্যাঙ্কার্ড ইন দ্য হারবার, তারা পোতাশ্রয়ে নোঙর করা আছে। সেই নোঙর করা জাহাজদেরকে বাতাস কি বলছে? যে ইটস ডে, দিন হয়ে গেছে। সো হোয়াই আর ইউ স্টিল হিয়ার ওয়েটিং? তোমরা কি করো? সেল অন, যাত্রা শুরু করো। দেখো জীবন আমাদের কাছে কেমন, এই জাহাজের মতো। জীবনে, তাই না, উচিত কি? টু মেক জার্নি অনওয়ার্ড, সামনে অগ্রসর হওয়া, তাই না? আমাদের উপনিষদের কথায় আছে চরৈবতী। চরৈবতী মিন্স আগে বাড়ো, প্রসিড। স্বামীজি বলতেন কি? চলাই জীবন, তাই না, গতিই জীবন, আর গতিহীনতাই হচ্ছে মৃত্যু। তাহলে গতিই জীবন। তাহলে আমরা যদি প্রত্যেকে একটা শিপ হই, জাহাজ হই, মনে করছি আর কি, এখানে না, মনে করছি, তাহলে আমাদের উচিত কি? উই শুড নট ওয়েট, উই শুড নট স্ট্যাগ, উই শুড নট স্টেশন ইন আ প্লেস। এক জায়গায় স্টপ হয়ে, স্ট্যাগ হয়ে, স্টেশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না। স্টেশন মানে অ্যাকচুয়ালি স্থির। আমাদের উচিত কি? আমাদের গতিশীল হওয়া, গতিশীলতাই জীবন। সেল অন। তাই সেই জাহাজকে বাতাসটা বলছে কি? সেল অন, মেক অনওয়ার্ড জার্নি। তারপরে কি বলছে? ই ম্যারিনার্স। ই মানে ইউ, চলিত কথায় ই বলা হয়, ওয়াই ই ই। আমরা বাংলাতে যেমন তুই বলি, তু বলি, তুমি বলি, তাই না? তা তুমিরই অর্থ তু, আবার তুইয়ের অর্থ তুই। তাহলে কখন বলি? চলিত কথাতে। ই মানে কি? ভেরি ইন্টিমেট কাউকে যদি বলি, তাই না? ই ই ম্যারিনার্স। ম্যারিনার্স মানে কি? নাবিক, সেইলার্স, SAILORS। সি ফিভারে পড়েছো না? সেইলার্স, সেইলার্স। তাহলে ই ম্যারিনার্স, ইউ ম্যারিনার্স, তোমরা নাবিকরা। দ্য নাইট ইজ গন, রাত্রি চলে গেছে। সো হোয়াই আর ইউ স্লিপিং, হোয়াই আর ইউ স্টিল অন বেড? তো তোমাদের কাজ কি? তোমাদের কাজ হচ্ছে কি? ইয়েস, কম্পাস দ্য শিপ, তাই না? স্টিয়ার দ্য শিপ ইনটু দ্য সি, জাহাজকে তোমরা সমুদ্রে নিয়ে যাও। ইট ইজ ইয়োর ওয়ার্ক। সো হোয়াই আর ইউ ওয়েটিং হিয়ার? হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? হোয়াই স্টিল ইউ আর অন বেড? কেন তোমরা এখনও শয্যায়? গেট আপ, ওঠো, অ্যান্ড স্টার্ট ইউর জার্নি অনওয়ার্ড, তাই না? টেক চার্জ অফ ইউর শিপ, তোমরা তোমাদের জাহাজের দায়িত্ব নাও এবং তোমরা আগে বাড়ো। দ্য নাইট ইজ গন, নো নাইট ইজ নাও, নাইট ইজ ওভার, অ্যান্ড হারিড ল্যান্ডওয়ার্ড ফার অ্যাওয়ে। লক্ষ্য করো জার্নিটা। তাহলে বাতাসটা সমুদ্রের মাঝে ঘুমাচ্ছিল, সেখান থেকে তীরে এলো, জাহাজের সঙ্গে দেখা হলো এবং সেখান থেকে ল্যান্ডওয়ার্ড, স্থলের দিকে আসছে। সো লুক এট দ্য কন্টিনিউয়াস জার্নি অফ দ্য উইন্ড। বাতাসটাকে লক্ষ্য করো, তাহলেই বুঝতে পারবে হোয়াট দ্য লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট। জীবনটা তোমার কেমন হবে? স্টুডেন্ট হিসাবেই স্ট্যাগ করে থাকবো বছরের পর বছর, আনপ্রমোটেড হয়ে, তা তো হয় না। প্রমোটেড হয়ে হয়ে, তাই না, একেবারে সেই কেজি থেকে 1 থেকে তোমরা 11-এ উঠেছো। ইট মিনস আপওয়ার্ডনেস, লাইফ মিনস জার্নি আপওয়ার্ড, তাই না? জার্নি ফরওয়ার্ড, এগিয়ে যাওয়া। ভেবে দেখো, বাতাসটা কিন্তু তাই কী করলো? হারিড, হারিড মানে কি? দৌড়ে ধেয়ে যাওয়া, তাই না? মুভ ফাস্ট, মুভ ফাস্ট। ল্যান্ডওয়ার্ড, ল্যান্ডওয়ার্ড মানে কি? টুয়ার্ডস দ্য ল্যান্ড, টুয়ার্ডস দ্য ল্যান্ড, স্থলের দিকে। ফার অ্যাওয়ে, অনেক দূরে। এবং সে কি করছে? ক্রাইং, চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে, প্লেইং দ্য রোল অফ দ্য অ্যানাউন্সার। কি চিৎকার করছে? অ্যাওয়েক, ইট ইজ দ্য ডে। হাউ নাইস, অ্যাওয়েক, ওঠো, ইট ইজ দ্য ডে, দিন শুরু হয়েছে। সো লুক, দ্য উইন্ড ইজ টেকিং দ্য ডে অ্যাজ আ ভেরি গ্রেট ইভেন্ট,
উইন্ড কী করছে, দিনটাকে একটা বিশাল ঘটনা বলে মনে করছে। অ্যান্ড ডে মিনস অ্যাক্টিভিটিস, ডে মিনস ডেফিনেটলি গর্জিয়াস অ্যাক্টিভিটিস টু, তাই না, মেক ইউর লাইফ ফ্রুটফুল। ইট সেইড আন টু দ্য ফরেস্ট, এটা জঙ্গলকে বললো, বা তাই না, বনকে বললো, কি বললো, সাউট, চিৎকার করো। সো হোয়েন দ্য উইন্ড ব্লোজ থ্রু দ্য ফরেস্ট ইট ক্রিয়েটস আ লাভলি সাউন্ড, তাই না, একটা অদ্ভুত গর্জনের শব্দ, তাই বলছে সাউট। সো হোয়েন দ্য উইন্ড ব্লোজ থ্রু দ্য ফরেস্ট দ্য লিভস মেক আ ভেরি ব্লোয়িং সাউন্ড, তাই বলছে সাউট। হ্যাং অল ইউর লিফি ব্যানার্স আউট, হ্যাং মানে কি, মেলে ধরো, স্প্রেড আউট, ওপেন আউট। কোনগুলোকে, লিফি ব্যানার্স, লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল ওয়ার্ড, লিফি মিনস মেড অফ লিফ, পাতার, ব্যানার্স মানে তোমরা সবাই জানো দুর্গাপূজা আসছে, ফেস্টিভ্যালস, ব্যানার্স চারদিকে রাস্তাঘাট ভরে যায়। ব্যানার্স মিনস লাভলি কালারফুল ফ্ল্যাগস, তাই না, ফ্লোটিং ইন দ্য এয়ার জাস্ট টু ইন্ডিকেট দ্যাট দ্য ফেস্টিভ্যাল ইজ হিয়ার। তাহলে জঙ্গলের কাছে, বনের কাছে, গাছপালার কাছে দিন শুরু হওয়া একটা ফেস্টিভ্যাল, কেন, দ্য সান উইল বি দেয়ার, দ্য লিভস উইল জাস্ট আনফর্ল দেমসেলভস, টেক দ্য সানলাইট ইন অ্যান্ড দে স্টার্ট দেয়ার, ইয়েস, ফটোসিনথেসিস, সালোক সংশ্লেষ শুরু করবে। তাই তাদের কাছে ফেস্টিভ্যাল, তাই তাদেরকে বাতাস বলছে তোমাদের পাতা মেলে ধরো। এইটাকে কত সুন্দর পোয়েটিক ওয়েতে বলছেন, দেখো, যেন এই দিন হচ্ছে গাছেদের কাছে একটা উৎসব। তাই উৎসব হলে যেমন চারদিকে সুন্দর পতাকা মেলে ধরা হয়, তাই এখানে বাতাস বলছে গাছকে বা বনকে যে তোমাদের পাতা মেলে ধরো, লিফি ব্যানার্স আউট। ইট টাচড দ্য উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং, এটা ছুঁয়ে দিল কাঠঠোকরা, উডবার্ড মানে কি, উড পেকার, ফোল্ডেড উইং, ভাঁজ করা ডানাকে। তাহলে উড পেকার বা উড বার্ড সে কী করছিল, হি ওয়াজ টেকিং রেস্ট, হি ওয়াজ টেকিং রেস্ট, সে বিশ্রাম নিচ্ছিল, হি ওয়াজ স্টিল অন বেড, তাই তার ডানাটাকে ছুঁয়ে দিল। অর্থাৎ কুঁড়ে যদি হয় কোনো বাচ্চা, মা তাকে কী করে হাত পা ধরে নাড়িয়ে দেয়। সো দিস ইজ আ ভেরি লেজি গোয়ার, একটু কুঁড়ে টাইপের লেজি গোয়ার। তাই বাতাস তাকে ছুঁয়ে দিল, কি বলল, অ্যান্ড সেই এবং বলল, ও বার্ড ওয়েক আপ অ্যান্ড সিং, এই পাখি ওঠো গাও, ও বার্ড তুমি কি করো, ওয়েক আপ, গেট আপ অ্যান্ড সিং, সিং দ্য সং, ইটস ইয়োর জব। তাহলে পাতার জব, গাছের জব, পাখির জব, সবাইকে বলে দিচ্ছে কে, বাতাস, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওভার টু দ্য ফার্মস, এটা ওয়ার হয় উচ্চারণটা, কিন্তু ওয়ার্ডটা হচ্ছে ওভার। অ্যান্ড ওয়ার টু দ্য ফার্মস, ফার্মস মানে কি, ফার্ম হাউস, মিটিং অ্যাট নাইটে পড়লে ফার্ম হাউস, তাই না, মাঠের দিকে যে বাড়ি থাকে ফসল ঝাড়াই করার জন্য। অ্যান্ড ওয়ার টু দ্য ফার্মস, তারপরে ফার্ম হাউসের দিকে গেল। ফার্ম হাউস মানে সেখানে পশু পালন হয়, হাঁস মুরগি পালন হয়, ফসল ঝাড়াই করা হয়। দিজ আর অ্যাভেলেবল structures in Europe and America where the farmers they actually do the cultivation work and farming work. এগুলো far away from the villages or the towns. তাই সেই ফার্ম হাউসের উপর দিয়ে গেল, যেতে যেতে কী বলো, ও চ্যান্টিক্লিয়ার, চ্যান্টিক্লিয়ার কি, কাইন্ড অফ রুস্টার, এক ধরনের মোরগ। চ্যান্টিক্লিয়ার মানে মোরগ, সেই মোরগকে বলছে কি, ওর ক্ল্যারিয়ন ব্লো, তোমাদের ক্ল্যারিয়ন ভুপু বাজাও, ব্লো মানে মুরগির ডাকটা, যেটা তারা যে ডাকে সকাল হলে মুরগি যে ডাকে, সেই ডাকটাকে ক্ল্যারিয়ন বলছি। ক্ল্যারিয়ন এক ধরনের সিঙ্গার বাঁশি, দেখেছো তো, ব্লো, ব্লো মানে বাজাও। দ্যাট মিনস ইউ কল, ইউ সাউট, ইউ ট্র্যাডিশনাল সাউট, তুমি তোমার প্রথাগত ডাক ডাকো। কেন, দ্য ডে ইজ নিয়ার, দিন তো এসে গেছে, দ্য ডে ইজ নিয়ার, দ্যাট মিনস ডে ইজ হিয়ার, সো ওয়েক আপ অ্যান্ড গিভ আ কল। ইট হুইসপার টু দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন, এবং এটা ফিস ফিস করে শস্য ক্ষেতকে বলল। তাহলে শস্য ক্ষেতের ক্ষেত্রে ফিস ফিস কেন, সবাইকে চিৎকার করে করে বলল, কিন্তু শস্য ক্ষেতকে ফিস ফিস করে বলল কেন, থিঙ্ক, ভাবো দেখি। হুইসপার্ড মানে ফিস ফিস করে বলা, মাটার্ড, ওয়াই,
দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন মানে শস্যক্ষেত্র। তাকে কেন আস্তে আস্তে বলছে? কত অপূর্ব দেখো যে শস্যক্ষেতগুলো ফুল অফ কর্ন, তাই না? তারা শস্যে পরিপূর্ণ। সো দোজ কর্ন স্টকস, শস্যের গাছগুলো তারা কীরকম? দে আর লাইক দ্য প্রেগনেন্ট মাদার্স, তারা গর্ভবতী মায়ের মতো। তাই তাদেরকে জোরে চিৎকার করে একটা চমকে দেওয়া মানে বিপদ। সো দ্য উইন্ড ইজ প্রুভিং দ্য গ্রেট সেন্সিটিভিটি, সাংঘাতিক সংবেদনশীলতা প্রমাণ করছে। তাই শস্যক্ষেতকে ফিসফিস করে কি বলল? বাউ ডাউন, মাথা নত করো, অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন, এবং আগত দিনকে, আগত সকালকে আহ্বান করো। হেল মানে কি? আহ্বান করা, ওয়েলকাম করা। দ্য কামিং মর্ন, আগত সকালকে, দ্য মর্নিং দ্যাট ইজ কামিং, তাকে কি করো? ওয়েলকাম করো, স্বাগত জানাও। শস্যগুলো সূর্যের আলোতে আস্তে আস্তে পরিপক্ক হবে, তাই তাদের কাছে সূর্যের আলো হচ্ছে স্বাগত। তাই বাউ ডাউন, শস্যগুলো শস্যের ভারে মাথা নিচু করে থাকে, তাই বলছে বাউ ডাউন, মাথা নত করো, অ্যান্ড হেল, ওয়েলকাম। কাকে হেল করবে? দ্য কামিং মর্ন, দ্য মর্নিং দ্যাট ইজ কামিং, তাকে ওয়েলকাম করো। ইট সাউটেড থ্রু দ্য বেলফ্রাই টাওয়ার। এরপরে এটা আস্তে আস্তে গেল কোথায়? বেলফ্রাই টাওয়ার। এই বেলফ্রাই টাওয়ারটা কি? হোয়াট ইজ বেলফ্রাই টাওয়ার? এটা হলো চার্চের একটা বড় টিলা, যেখানে একটা বড় ঘণ্টা বাঁধা থাকে। আর টাওয়ার ইন আ চার্চ হোয়ার এ লার্জ বেল ইজ হাং। যারা চার্চে কোনো দিন গেছো তারা দেখবে একটা বড়, তাই না, স্তম্ভের উপরে একটা ঘণ্টা বাঁধা। দিস বেল ইজ ব্লোন লাউডলি হোয়েন দ্য মর্নিং ব্রেকস আউট অ্যান্ড দ্য টাইম অফ প্রেয়ার জাস্ট বিগিনস। যখন প্রার্থনার সময় শুরু হয় তখন সজোরে বেলটাকে বাজানো হয়, তাই সেই টাওয়ারকে বলছে বেলফ্রাই টাওয়ার। তো তোমায় প্রশ্ন করবে, হোয়াট ইজ বেলফ্রাই টাওয়ার? দ্য টাওয়ার দ্যাট হাউসেস দ্য বেল অফ এ চার্চ, দ্যাট হোল্ডস দ্য বেল অফ এ চার্চ। সেই বেলফ্রাই টাওয়ারের কাছে বাতাসটা চিৎকার করে বলল, অ্যাওয়েক, জাগো, ও বেল। সো বেল ইজ অলসো পার্সনিফাইড। প্রত্যেকটাকে দেখো পার্সনিফাই করছে। অ্যাওয়েক, অ্যাওয়েক মিন্স গেট আপ, ও বেল প্রোক্লেম দ্য আওয়ার, প্রোক্লেম মিন্স অ্যানাউন্স। তো চার্চ কি করে? ওই চার্চের এলাকার যে গ্রামগুলোকে জাগিয়ে দেয়, তাই বলছে প্রোক্লেম। প্রোক্লেম মানে কি? ঘোষণা করা, ডিক্লেয়ার। দ্য আওয়ার, হুইচ আওয়ার? দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডে, দিনের শুরুটাকে তুমি ঘোষণা করো। প্রোক্লেম দ্য আওয়ার। ইট ক্রসড দ্য চার্চিয়ার্ড উইথ এ সাই। এটা অতিক্রম করলো চার্চিয়ার্ড, চার্চের উঠোনটাকে উইথ এ সাই, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সাই মানে দীর্ঘশ্বাস। ইট ক্রসড দ্য চার্চিয়ার্ড, এটা চার্চের উঠোনটাকে, আঙিনটাকে ক্রস করলো, অতিক্রম করলো উইথ এ সাই। এখানে আনন্দ নেই কেন? সাই মানে দীর্ঘশ্বাস, টেকিং আ হেভি ব্রেথ অ্যাজ ইফ দ্য উইন্ড ইজ গ্রিপ স্ট্রিকেন। তার যেন ভীষণ কষ্ট, দুঃখ, সেই দুঃখ নিয়ে চার্চের আঙিনাটাকে ক্রস করলো। ওয়াই? বিকজ ইন দ্য গ্রেভ ইয়ার্ড অফ দ্য চার্চ, ইন দ্য ইয়ার্ড অফ দ্য চার্চ, দ্য ফাদার্স, দ্য ভেরি হলি পিপল আর লাইং বেরিড। সেখানে চার্চের ফাদার, বিশপ, আর্চ বিশপ যারা মারা গেছে তাদের কবর দেওয়া আছে। ইটস আ গ্রেভইয়ার্ড অফ দ্য চার্চ, এটা চার্চের কবরস্থল। তার উপর দিয়ে সে বয়ে গেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেন? দোজ পিপল আর নো মোর হিয়ার, দে হ্যাভ ফিনিশড দ্য জার্নি অফ লাইফ অ্যান্ড দে আর ইন দ্য ইটার্নাল রেস্ট। তারা জীবনের কাজ শেষ করে অনন্ত বিশ্রামে আছে। তাই তাদের কী বললেন? সেই তাদেরকে বলল, নট ইয়েট, এটা তোমাদের সময় না। ইন কোয়াইট লাই, তোমরা নিস্তব্ধে ঘুমাও। সো আই অ্যাম কলিং ফর অল দ্য লিভিং থিংস, আমি সমস্ত জীবন্তদের জন্য ডাক দিচ্ছি। দিস কল ইজ নট ফর ইউ ম্যান, ইউ জাস্ট টেক রেস্ট, আপনারা বিশ্রাম নিন। This is not your call. You have completed the work of life. You have finished the work of life. So it is the time for all of you to take rest. তাহলে আমি কী বললাম? যে এই দিনের শুরুটা জীবনের শুরু। দেখো, বার্থ,
শেষ হলো কোথায়? ডেথ। সো আওয়ার জার্নি ইজ the journey from life to death, birth to death. So from birth we wake up, and throughout the day, that means throughout the life, we do all the things allotted to us by the great Almighty God, and after fulfilling our work we'll have to lie down, তাই না, and take eternal rest. মৃত্যুর সময় আমাদের অনন্ত বিশ্রাম আসবে এবং আমরা নিশ্চিন্তে চিরন্তন ঘুমিয়ে যাব। সো দিস ইজ আ লাভলি পোয়েম রিটেন বাই দ্য পোয়েট হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো. I hope all of you have enjoyed it. Watch the video several times, not once, not twice, not thrice. Repeatedly watch the video. Then in the next class we shall discuss all other aspects of the poem. And if you have any question, kindly in the next class you certainly will ask me all the questions related to the poem. But before it, I request you, I appeal you to watch the video again and again, unless and until you get the meaning totally clear to you. Thank you, goodbye, stay healthy, stay happy, and read attentively.